प्रत्येक को प्रिय प्रभु जीशु पवित्र नाम नमस्कार। मोर बंधुगण आसतु आम प्रथम अल्प समय प्रार्थना करी आम आरंभ करवा। दयालु स्वर्गीय पिता धन्यवाद दौचु प्रभु आम को आज पर्यंत बंचे तुम रास्त परिचालना करछ एवं मुक्ति देच। धन्यवाद दौचु प्रभु तुम वाक्य आम पढ़ू प्रभु बुझापी आम को सहायता प्रदान कर। प्रार्थना केवल त्राणकर्ता प्रभु जीशु पवित्र नाम मागिलु आमेन। प्रिय मोर बंधुगण आमने गत थरक गत क्लास आम देखी जे अनेक लोक माने जीशु को प्रभु रूपे ग्रहण कर सब्जेक्ट आमर कंटिन्यू हर बहुत दिन चली रही अन्य सब्जेक्ट चल रही। अनेक लोक माने जीशु को प्रभु रूपे ग्रहण करते पूजा पर्व सबू छाड़ी परित्याग करी से जीशु को प्रभु रूपे हृदय ग्रहण कर तेबे ग्रहण कर आज बहु संख्यार लोक माने दल दल हो जीशु को ग्रहण कर प्रत्येक जातिर लोक माने। तेबे आमे अनेक एविडेंस देखिथिलु जो माने कि आज जीशु को प्रभु रूपे ग्रहण कर बाइबल वाक्य से पढ़ी से बुझी तापर से प्रभु को ग्रहण कर। कौन सी लोक जगत में अंध भाव जीशु को ग्रहण करना अंध भाव सी जीशु ग्रहण कला आम जीशु ग्रहण कर ना कहीं से जीशु ग्रहण कर। गत थरक जो प्रमाण देती जोन 1 अध्याय 12 पद रोमियो 5 अध्याय 8 पद ये सब पद गुड़िक देती। आज आम आउ गोटे प्रमाण देखा से बाइबल रे लिखा अच्छी गीत संहिता तार 23 अध्याय आम देखुचु जिते लोक मैंने गीत संहिता 23 अध्यायटी से पढ़ुंट से जानते जे परमेश्वर किभली भाव में आशीर्वाद करती एवं जानती जे परमेश्वर ठारे आमने रहिले प्रभु जीशुख्रीष्ट ही परमेश्वर से 100% 100 भाग में मनुष्य थिले 100 भाग में परमेश्वर थिले एवं से तांकु प्रभु रूपे ग्रहण करछंती अनेक जातिर लोक माने आज। तेबे एठी आमे देखुचु एई 23 अध्याय सदा प्रभु सेमानकर प्रतिपालक होइचंदी सेमानकर अभाव हेई नहीं। जितेबाला सेमाने पढ़ुचंती पवित्र बाइबल ये 23 अध्यायटा भी मध्य पढ़ुचंती गीत संहिता अन्यान्य अध्याय गुड़िक भी मध्य पढ़ुचंती। 23 अध्याय जो पढ़ुचंती आमे पढ़िया प्रथमे तापर आमे किछि समय डिस्कसन करिया। ये लिखा है सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक मोहर अभाव हेब नहीं। एठी एक पदर आमे देखुचु जो माने आज प्रभु जीशुख्रीष्ट को प्रभु रूपे ग्रहण करिछंती करुछंती एवं करि आसीबे सेमाने देखुचंती जे एथि लेखा है पढ़ी सदा प्रभु मोर प्रतिपालक मोर अभाव हेब नहीं। ताने एठी वाक्य लेखा हो सदा प्रभु आमर प्रतिपालक आमर अभाव हेब नहीं। जिते बेले अनेक मोर बंधु माने सांग माने पढ़ुचंती पढ़ी से माने जीशुख्रीष्ट को प्रभु रूपे ग्रहण कहीं ना से जानुचंती जे सदा प्रभु परमेश्वर आमर प्रतिपालक आमर अभाव हम ना। अभाव माने कौन कौ विषय अभाव हम ना। घरे जदि चाउल 100 केजी नाई 100 किलो चाउल नाई ताहले 100 किलो चाउलर अभाव हम ना। गोटे मास खाइबापी यदि 50 किलो दरकार गोटे परिवार 5 जन अच्छा 100 किलो दरकार से चाउलर अभाव हम ना। गोटे परिवार जदि
ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତାର ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଅନେକଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ହଉ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭାର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୌଡ଼ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ମହାନ୍ତିମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ବାରିକ ଲୋକମାନେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଣ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେଇତ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାବାଦୀର ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଜାତିରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ଯିବା କାଲକାଟା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯଦି ବିହାରରେ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିହାରୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେମାନେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ। ଆଉ ଆସାମରେ ଯିବେ, ଆସାମରେ ବି ସବୁ ଜାତିରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗୋରୁ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋରୁ ରକ୍ତ ପିଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗିର୍ଜାଘର। ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଗିର୍ଜାଘର କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଗିର୍ଜାଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଯେତେ ଲୋକ, ଯେଉଁ 500 ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଗିର୍ଜାଘରେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ, ସବୁଯାକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ସବୁକିଛି ପୂଜା ପର୍ବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇ ଗିର୍ଜାଘରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗିର୍ଜାଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରାଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ତେବେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁରୁ ଆସିକି ସେଠି ଉପାସନା କରନ୍ତି ଦଳଗତ ଭାବରେ ବସିକିରି। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗିର୍ଜାଘର ଯାଆନ୍ତି? ଗିର୍ଜାଘର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାର ମନ୍ଦିରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗିର୍ଜା କୁହାଯାଏ, ଇଂଲିଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ଇଂଲିଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ ଗିର୍ଜାଘର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ। ଇରେ ସାନଭାବତୀରେ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋର କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଏବେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାସକୁ 100 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ, ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଅଟାର ଅଭାବ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟା ଯୋଗେଇବେ ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ରୁଟି କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନେକ ଜାଗାରେ। ଆମର ପଞ୍ଜାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଥିଲି, ସେଠି ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତି। ସେଠି ବହୁତ ଗହମ ହୁଏ, ଗହମରେ ସେଟା ଅଟା ରୁଟି କରି ଖାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ। 3 ବେଳା ଅଟା ରୁଟି କରି ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି। ତେବେ ସେଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସନ ପାଉଡ଼ରର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମଇଦାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବ 10,000 15,000। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏ କପଡ଼ାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କପଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର, ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଟଙ୍କା ଯୋଗେଇବେ, ଘର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଅଭାବ କରିବେନି। ଘରର ଅଭାବ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ତାପରେ ମୁକ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମୁକ୍ତିର ଜୀବନ ଲୋକମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ପରିବାରର କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଧାନ ଚାଉଳର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କି ପନିପରିବାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କି ଲୁଗାପଟାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କି ରହିବା ଘରର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ବି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥତାର ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବେ, ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆମର ଜଗତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ଉପରେ ମୁକ୍ତି, ଜଗତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜଗତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋମଳ ତୃଣମୟ। ଏକ ପଦରେ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 23 1 ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁକା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୋସା କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଚକୁଳି କରି, ବିରି ଚାଉଳର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଗ ଡାଲି, ଯେତେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଡାଲି ରହିଥିବ 50-100 କେଜି ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ରହିବେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଚାଷ ଜମିରେ ଯାହା ଆପଣ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ଧାନ ବୁଣନ୍ତୁ ବା ମୁଗ ବୁଣନ୍ତୁ ବା ବାଦାମ ବୁଣନ୍ତୁ ବା ପନିପରିବା ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଫସଲ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ 100 ବସ୍ତା ପାଇଲେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 1000 ବସ୍ତା ପାଇବେ ଧାନ। ଏମିତି ପନିପରିବା ଏ ବର୍ଷ 100 କିଲି ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ରହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ 500 କେଜି ପାଇବେ। ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, କମି କମି ଆସିବନି। ଆପଣ ଉନ୍ନତି ହେଇକା ଯିବେ, ଆପଣ ଉଠି ଉଠିକା ଯିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଉଛି 2 ପଦରେ ଦେଖି ପଢ଼ିବା, ସେ ଏକ ପଦ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳିଥିବେ, ଅନେକ ଗାଈ ଗୋରୁ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର କେହି ମରିଯିବେନି, ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମରିବେ ନାହିଁ। ଗାଈ ଗୋରୁ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମରିବେ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଗୀତ ଉପଦେଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନବାନ କରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ପଦରେ, ଗୀତ ସଂହିତା 23 2 ପଦ, ସେ କୋମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି। କୋମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଶୟନ କରାଇବେ, ତା ମାନେ ଶାନ୍ତିର ଜାଗାରେ, ଶାନ୍ତିର ଗୃହରେ ଆମକୁ ରଖିବେ। ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନ, ଗଦିର ସ୍ଥାନ, ସୁନ୍ଦର ଗୃହରେ ରଖିବେ ବୋଲି ଏଠି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୟନ କରାଇବେ, ଶାନ୍ତିର ଜାଗାରେ ଶୟନ କରାଇବେ, କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ଜାଗାରେ ଶୟନ କରାଇବେନି। ତାଙ୍କର ରହିବାର ଶୋଇବାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ଜାଗା, ଶାନ୍ତିର ଗୃହ। ସେଇପାଇଁକା ଲୋକମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଯେ କି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ। ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ପଢ଼ିକିରି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ 2 ଜଣ, ସେମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମାର୍କୋନି ବୋଲିକି, ସିଏ ରେଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ 2 ଜଣ ଲୋକ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମାର୍କୋନି ସେ ଜଣେ ରେଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକ ହିଁ
ସେ ତିଆରି କଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ତିଆରି କଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ତିଆରି କଲେ। ଯେତିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ଜଳ ଚାଲୁଥିବା, ଜଳ ପାଣି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଥାଏ, ସେ ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ। ତେବେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ଆମକୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ, ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଛି, ଝାମେଲା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 3 ପଦରେ, ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାର ପ୍ରମାଣ ସେମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। କାହାର ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦି ଅବାଧ୍ୟ ହେବା, ଆମ ପ୍ରାଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ କି? ଜଣେ ଜଣେ ହଁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସିଏ ଶୀଘ୍ର ମରିଗଲା, ସେ ଲୋକଟା ଏମିତି ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପର୍ବ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଠି କିଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ମୋତେ ଧର୍ମ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ନାମ ସକାଶୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପଥରେ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁକା ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଧର୍ମପଥରେ ମୋତେ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? କାରଣ ସିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରାଣକୁ, ତାର ପ୍ରାଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ, ତାର ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାମ ସକାଶୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସକାଶୁ ତାକୁ ଧର୍ମ ପଥରେ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରାଣର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ, ଧର୍ମପଥରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆମେ 3ଟି ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ଜଗତ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ମରିକି ଆଉ ମରିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାପ ପାଇଁ ମରିଥିଲେ, କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଜଗତର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜଗତର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକମାନେ
କେହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରେଇ ଦେବେନି କି ଲୋକମାନେ କେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେନି। ଆଶୀର୍ବାଦଟା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଠାରୁ ଆସେ। ପରମେଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି ଚାରିପଦରେ, ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମର ପାଞ୍ଚଣ ତୁମର ବାଡ଼ି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସହାୟତା, ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ଜଣେ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗଲେ ହେଁ କୌଣସି ଭୟକୁ କି ଆପଦକୁ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କୌଣସି ବିପଦକୁ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ପରମେଶ୍ୱର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚେ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକିରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦଳ ଦଳ ମାନେ କ'ଣ? ଏକାଥରେ 100 ଜଣ, 500 ଜଣ, 1000 ଜଣ, 5000, 10,000, ଏମିତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5 ଜଣ, 10 ଜଣ, 15 ଜଣ, 30 ଜଣ, ସେମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ହଉନା କାହିଁକି, ହୁଏତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ଖଣ୍ଡେଇତ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ କୁମାର ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ ଗୌଡ଼ ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ ପାଣ ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ ମୁସଲିମ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ହଉନା କାହିଁକି, ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହଉ, ଆନ୍ଧ୍ରା ଲୋକ ହଉ ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଲୋକ ହଉ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲୋକ ହଉ ବା ରାଜସ୍ଥାନ ହଉ, ଗୋଆ ଲୋକ ହଉ ବା ଆସାମ ଲୋକ ହଉ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ ହଉ ବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଭାଷାଭାଦୀର ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ 5 ପଦ ଏଠି ଦେଖିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଜ ସଜାଉଅଛ। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟେବୁଲ ପକାଇ ସୁନ୍ଦର ଖାନା ଦିଅନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଡାଇନିଂ ହଲରେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେଇ ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଜ ସଜା ଯାଇଅଛି। ଖାଦ୍ୟପତ୍ର, ଚିକେନ, ମଟନ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ସଜାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଚାଉଳ ନେଇକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା। କୌଣସି ଲୋକ ଚାଉଳ ପନିପରିବା ନେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନି। ମୁଁ ତ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ କୌଣସି ପନିପରିବା ଚାଉଳ ପତ୍ର ନେଇନି। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, କେହି କାହାଠୁ ତ ଚାଉଳ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍, ମିଥ୍ୟା ସମାଚାର, ମିଥ୍ୟା ସମ୍ବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ କିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ହିଁ ଶୁଣିବେ। ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସିଏ ଏତେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁସଲିମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ କାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଦେଲାଣି? କିଏ କାହାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲାଣି? କାହିଁ ମୁଁ ତ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଏଠି ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଛି, ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭଞ୍ଜ ଭାଇ
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା କୌଣସି ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଟାଉନରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ 5,000 ଟଙ୍କା ନିଅ, କ'ଣ ପନିପରିବା କିଣିକି ନେବ, ଘରକୁ କ'ଣ ନେବ, କିଣାକିଣି କରି ଲୁଗାପଟା ଖାଦ୍ୟପତ୍ର, କେହି ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେହି କାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା କେବଳ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ତୈଳରେ ମୋ ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରିଛ, ମୋ ପାନ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଷ୍ଟି, ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୈଳରେ ମୋ ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରିଅଛ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତୈଳର ଅଭାବ ହେଇନାହିଁ, ତେଲର ଅଭାବ ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତୈଳ କୁହାଯାଉଛି, ତେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତେଲର ଦାମ ବହୁତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ୍ଡ ୱିନରଟା 165 ଟଙ୍କା ନେଲେଣି। ଆମେ ଯାହାକୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଥିଲୁ, 30 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ଲିଟର, ଏବେ 165 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ସୋରିଷ ତେଲର ଦାମ ଆହୁରି ଅଧିକ। ଏସବୁ ତେଲର ଦାମ ବହୁତ। ହେଲେ ତେଲର ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ମୋ ମସ୍ତକ ତୈଳରେ ସିକ୍ତ କରିଛ। ପ୍ରଭୁ ତୈଳ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ୍ତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ମୋ ପାନ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ପାନ ପାତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଅଙ୍ଗୁର ରସ ପିଉଛନ୍ତି ବା ଆପେଲ ରସ, ସେଉ ରସ ପିଉଛନ୍ତି, ଡାଳିମ୍ବ ରସ ପିଉଛନ୍ତି, ପାନ ପାତ୍ର କେବେ ହେଲେ ଖାଲି ହେବନି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିବ, ଅଭାବ ହେବନି ଆପଣଙ୍କର। 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲେ, ଫିର୍ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକକୁ ସିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଲୋକମାନେ ଏଇ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଠାରୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଠାରୁ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକ କଥାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ରେଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆଗେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବେ ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ଫେସବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା, ଟିଭି ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ପ୍ରଫେସର, ଟିଚର, VIP ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ପଢ଼ିକି ସେମାନେ ଟିଚିଂ ଦିଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା, ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋହର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଲାଗି ରହିଥିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଦୟା, ସେଇଥିପାଇଁକା ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପର୍ବ ଛାଡ଼ିକି। ଇଏ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ 23 ଅଧ୍ୟାୟରେ 6ଟା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ତାପରେ ସେ ମଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ, ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସେ ବାସ କଲା। ସେଇପାଇଁକା ଲୋକମାନେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ପୂଜା ପର୍ବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା ପର୍ବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ କୁହାଯାଏ ଗିର୍ଜାଘର। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ ଗିର୍ଜାଘର। ଗିର୍ଜାଘରକୁ ଆପଣ ଗଲେ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ଯେଉଁ 1000 ଲୋକ ବସିଥିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରବିବାର ଦିନ, ସ୍ପେଶାଲି ରବିବାର, ପ୍ରତି ରବିବାର ହିଁ ଉପାସନା କରାଯାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା। ରବିବାର ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଯିବା, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବେ ସବୁଯାକ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ସବୁଯାକ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ବସିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ସିଏ ଟିଚିଂ ଦେବ, ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସିଏ ଜଣେ ମହାନ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ, ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ, ମହିମା ପାଇଁ। ଟଙ୍କା କେହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କ ମହିମା ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। କେହି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିପକାଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ, ମିଥ୍ୟା ଖବର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ଦେଖିଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଜଗତରେ, ଖାଲି ଆମ ଭାରତ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ଚାଇନା, ଜାପାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଉ ନାଇଜେରିଆ, ଆମର ଦୁବାଇ, ସାଉଦି ଆରବ, ଆମର ପୃଥିବୀରେ ରୁଷ, ୟୁକ୍ରେନ, ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ 195ଟା ଦେଶ ରହିଲା, 195ଟା ଦେଶରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ ଏହି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଥିବେ, ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତୁମର ମହାମହିମା ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।